يرضي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد الكونين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والهدي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ولن يدق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح شيخنا ومحج مرزقي بمرصد وإلى روحي شج متأمن شيخنا حج أحمد برسم الحج عمرو بن سالم وشج محمد آل بن سعود وإلى روحي واليتيم من رسولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفنس العافية وبن يفقهنا في الدين ورزقنا الخلص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ومقر الرضا وجنات النعيم وإلى حضرة النبي كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sajadah. Ji, kenyangan romanya turun dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa barakatu ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu la yattakhidha ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran al haditha. Wa qala alaihi salatu wassalamu awwalu ma yud'a ilal jannati al-hammadun alladzina yahmaduna allaha ala kulli halin.
wa ma warada fi fadli syukri wa fil amri bihi katsirun. Wa aslu syukri ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami wa ma alaihi minha fi zahirihi wa batinihi minallahi ta'ala tafaddulan minhu subhanahu wa amtinanan. Wa minasyukri al-farhu biwujudin ni'ami min haitsu innaha wasilatun lil amal bi ta'atillah wa nailil qurbi minhu. Pelajaran kita masih membahas di dalam munjiatil azimah. Segala sesuatu yang bisa menyelamatkan kita kalau dia ada di jiwa kita, di diri kita. Yang sudah lewat adalah as-sabru, sabar. Sifat sabar itu adalah sifat yang bisa menyelamatkan kita kalau kita bisa mengamalkannya. Kemarin terakhir kita diterangkan oleh ulama bahwa faqad arabta rahimakallah bima dzakarnahu hajatal mu'min la sabri fi ahwalihi wa dawami awqatihi. Kata ulama setelah beliau menjelaskan panjang lebar daripada masalah sabar, baik diambil daripada Al-Quran maupun hadis serta penjelasan ulama. Akhirnya kata pengarang, faqad arabta, maka sungguh telah engkau ketahui dengan penjelasan-penjelasan yang sudah lewat, bima dzakarnahu, dengan apa yang telah kami uraikan terdahulu, apa yang kita disuruh tahu, hajatal mu'min la sabri fi mahwalihi wa dawami awqatihi, bahwa kita sebagai orang mukmin sangat membutuhkan yang namanya sabar di dalam masalah apa, fi ahwali wa dawami awqatihi, di dalam semua keadaan kita, di dalam kehidupan kita semua membutuhkan kesabaran, baik di dalam waktu mendapat bala, di dalam kita berbuat ibadah kepada Allah, begitupun di dalam kita menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa kita mudawamah itu kita membutuhkan kesabaran. Jadi kesabaran atau sabar itu dibutuhkan di dalam segala hal. Di dalam kehidupan kita tentunya banyak macam-macam, baik dalam rumah tangga, kita berkeluarga dan segala macam. Itu semuanya untuk bisa langgeng, bisa baik, membutuhkan kesabaran. Sehingga kita ibadah bisa istiqamah, kita membina rumah tangga bisa langgeng, semuanya banyak segala macam ujian yang dalamnya. Untuk itu kita dijelaskan memerlukan kesabaran di dalam kehidupan kita, wadawami awqatihi, dan selama waktu-waktu di dalam kita hidup itu membutuhkan sabar. Dengan kita sabar, fa'alaika bihi tafuz bikulli khairin wa tadfar bikulli sa'adatin. Maka fa'alaika bihi, kata ulama, karena diterangkan bahwa segala sesuatu di dalam segala keadaan kita membutuhkan sabar, fa'alaika bihi. Maka lazimkan hal engkau, ilzam alaika bihi, lazimkan engkau dengan dia, dengan senantiasa kita bersabar di dalam menjalankan kehidupan kita. Banyak segala macam ujian, banyak rintangan yang kita dapatkan, maka itu disuruh kita sabar. Tapuz bikulli khairin, dengan kita bisa sabar, insya Allah kata ulama, kita akan menjadi orang yang beruntung dengan mendapat segala macam kebaikan-kebaikan. Wa tadfar bikulli sa'adatin, engkau akan mendapat beruntungan di tiap-tiap dengan tiap-tiap segala keuntungan. Jadi akhir daripada penjelasan sabar oleh ulama, kita diperintah seperti itu. Dan penjelasan di sini yang perlu kita ingatkan, fi umumi ahwalihi wa dawami awqatihi,
kita membutuhkan kesabaran di dalam segala urusan kita apa aja. Di dalam kita beribadah, di dalam kita menjauhkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan larang, di dalam kita mengarungi segala macam baik itu masalah rumah tangga dan sebagainya, membutuhkan kesabaran. Dengan kita bisa sabar, insya Allah kita akan menjadi orang beruntung, kata ulama, dengan dasar hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagian yang kedua termasuk daripada munjiatil azimah adalah asyukru. Syukur. Syukur udah kita tahu dan sering disampaikan artinya kita bisa gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang jadi Allah taala redha kepada kita. Itu namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu kemarin terangkan minal maqamatis syarifati wal manazilil rafi'ati. Syukur itu daripada maqam yang mulia dan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak kemarin Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Adalah kata Allah, qulu birabbikum washkurulah. Ada kata Allah, ya'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dalam ayat lain dengan wa sanadzisyakirin, dan akan kami balas dengan balasan yang berlipat ganda bagi hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepada aku. Lalu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadisnya, man u'tiya fa syakara wa btuliya fa sabara wa dzulima fa ghafara wa dzalama fa astaghfara. Kemudian Nabi kita diam, lalu sahabat bertanya, malahu ya Rasulullah. Yang terjemahan atau artinya siapa orang yang diberi sesuatu maka dia bersyukur dan dikasih bala dia sabar, dizolimin orang dia ampunin, dia maafin, dan kalau dia berbuat zalim dia berusaha minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, apa balasan bagi hamba yang bisa seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang dikasih sesuatu dia syukur, dibalakan dia bisa sabar, dizalimin dia ampunin, dia maafin. Kalau dia berbuat zalim buru-buru dia bertobat. Golongan itu ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka itu adalah keamanan dari Allah dan petunjuk Allah taala berikan kepadanya. Keutamaan daripada syukur Nabi terangkan dalam hadisnya seperti itu. Kita lanjutkan, wa qala alaihi salatu wassalamu liyattakhidha ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran al-haditha. Lalu Nabi kita menyantah kepada kita, menganjurkan kepada kita, hendaklah kamu menjadikan oleh salah satu kamu lisanan dzakira, akan lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu ada dua macam, ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi. Zikir bil lisan dengan banyak kita mengucap-ucap kalimat-kalimat thayyibah, daripada beristighfar, memuji kepada Allah, bertasbih dan sebagainya, bersolawat, itu namanya zikir dengan lisan. Ada zikir dengan hati, kita senantiasa ingat di mana aja kita ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita senantiasa ingat bahwa kita senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan tidak nyeleweng hidup kita. Kita akan senantiasa berusaha untuk menjauhkan larangannya dan senantiasa kita berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya. Karena hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalban syakira, dan hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang senantiasa mempunyai hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Nanti terjemahan panjangnya akan diterangkan oleh ulama. Dalam hadits Nabi katakan, awwalu ma yud'a ilal jannati alhammadun.
alladzina yahmadunallaha ala kulli halin. Mula-mula orang yang dipanggil nanti ke syarganya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hammadun. Apa itu hammadun? Al-hammadun diartikan alladzina yahmadunallaha taala ala kulli halin. Hammadun kalimatnya jamak hammadun. Artinya apa itu hammadun? Maknanya orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap hal, atas tiap keadaannya dia senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan orang yang seperti itu nanti adalah termasuk orang yang paling pertama dipanggil memasuki syarganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dia banyak muji berarti menandain bahwa dia sebagai hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma warada fi fadli syukri wa fil amri bihi katsirun. Hadis-hadis yang menerangkan daripada keutamaan syukur. Wa ma warada barangnya itu hadis maksudnya di dalam penjelasan menyatakan keutamaan syukur dan di dalam menjelaskan diperintahnya kita untuk syukur itu katsirun. Kata ulama seperti itu. Hadis yang menerangkan di dalam menjelaskan keutamaan syukur dan hadis yang dalam menjelaskan dalam kita perintah dengan syukur itu banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Apa itu syukur? Diterangkan oleh ulama wa aslu syukri ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami wa ma 'alaihi minha fi dhahirihi wa batinihi min Allah taala tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala wa amtinanan. Asal syukur itu mengetahui seorang hamba dengan bahwasanya semua apa-apa yang dengan dia itu daripada nikmat manya itu dibayangkan apa barangnya daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak diberikan kepada kita, wa ma 'alaihi minha dan apa-apa yang ada di atas daripadanya baik zahirnya dan batinnya itu semuanya minallahi taala. Jadi ulama yang apa itu syukur? Asal syukur itu bahwa seorang hamba merasa mengetahui bahwa apa-apa semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kepada hamba maksudnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin itu semuanya minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafaddulan minhu subhanahu wa amtinanan, akan sebagai kurnia Allah, akan sebagai kelebihan Allah, kemurahan Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi kata ulama asal syukur itu seperti itu, bahwa kita sebagai hamba mengetahui, berasa bahwa apa-apa nikmat yang kita rasain baik nikmat zahir maupun nikmat batin itu minallahi ta'ala. Orang yang udah bisa begitu berarti dia sudah menjalani yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senantiasa ingat semua nikmat yang kita dapatkan, baik nikmat yang zahir maupun nikmat batin, itu kita yakin minallahi ta'ala, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Yang kita tahu dan kita sering dengar, kalau kita mau hitung-hitung nggak akan bisa nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, saking banyaknya nikmat Allah. Itu semua tafaddulan minhu subhanahu wa amtinanan, sebagai pemberian kurnia dari Allah dan sebagai pemberian dari Allah amtinanan, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu begitu kata ulama, mengetahui seorang hamba dengan bahwa semua nikmat yang kita rasain, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tafaddulan minhu, sebagai kurnia daripadanya,
dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ingat begitu, insya Allah kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa palingkan nikmat itu kepada jalan yang Tuhan ridha. Karena kita tahu itu nikmat Allah taala, wajib kita mesti syukurin. Kalau kita ada nikmat kita enggak syukurin, namanya kufur nikmat. Itu dilarang. Yang diperintah disuruh syukur apa? Syukur nikmat. Di antara nikmat tentunya Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita panjang umur, dan banyak macam-macam lagi nikmat yang kita rasakan. Itu semuanya mesti kita gunakan untuk segala sesuatu yang jadi Allah Ta'ala ridha. Yakni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu-mampu kita. Kalau kita mensyukuri sebagaimana mestinya enggak akan bisa. Karena banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau mau dibandingkan dengan syukur kita dengan ibadah kita, enggak akan kebanding. Nikmat yang Allah Ta'ala apain? Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kalau kita membandingkan dengan ibadah kita, itu enggak akan kebanding. Karena ibadah kita masih sangat sedikit, sedangkan nikmat Allah Ta'ala sangat apa? Sangat banyak. Jadi sebisa-bisa kita mesti berusaha agar kita bisa bersyukur dengan kita palingkan nikmat itu kepada jalan yang Tuhan ridha. Wa minasyukri al-farhu atau al-farahu biwujudin ni'ami min haitsu innaha wasilatun lil amali bi taatillah wa nailil qurbi minhu. Di antara tanda syukur itu kata ulama al-farhu biwujudin ni'ami. Kita harus gembira, merasa girang dengan adanya segala macam nikmat. Biwujudin ni'ami, dengan ada bermacam-macam nikmat, daripada kira-kira bahwasanya nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu menjadi wasilah kita kepada beramal. Jadi kata ulama bahwa di antara syukur kita mesti bergembira dengan ada nikmat yang diberi kepada kita, bahwa dengan nikmat itu menjadi wasilah kepada kita untuk bisa beramal kepada Allah. Kita dikasih sehat, alhamdulillah. Dengan sehat kita bisa berbuat ibadah. Itu namanya wasilatul amal bi taatillah. Bahwa nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menjadi wasilah untuk kita bisa beramal dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa nailil qurbi minhu, dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan mendekatkan diri daripadanya dengan nikmat itu. Jadi seperti itu, di antara syukur itu kata ulama, kita mesti bergembira, kita mesti girang dengan bermacam-macam nikmat yang Tuhan berikan, bahwa nikmat itu menjadi wasilah, menjadi perantaraan kita. Dengan lantaran nikmat kita bisa berbuat apa? Berbuat taat, bisa berbuat ibadat, dan mendekatkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara syukur kata ulama seperti itu. Kita jadikan dan kita tahu, kita berasa bahwa nikmat itu wasilah untuk kita. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk bisa berbuat ibadah. Dengan Tuhan kasih kita nikmat, bermacam-macam nikmat, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minasyukri al-iktsaru minal hamdillah wa tsana alaihi ta'ala bil lisan. Dan termasuk daripada bagian syukur seorang hamba itu membanyakkan daripada memuji kepada Allah, mengucap alhamdulillah dan memuji atas Allah Subhanahu wa taala bil lisan, dengan banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Jadi malah banyakkan di antara macam syukur itu kita mesti banyak memuji kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikasih sehat. Alhamdulillah kita dikasih panjang umur, masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita.
Alhamdulillah dikasih masih panjang umur bisa menambah amal-amal kebaikan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah segala macam semuanya kita masih dapatkan dengan syukur dengan ada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kata ulama termasuk dari bagian syukur membanyakan daripada memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Lau u'tiya rajul min ummati dunya bi asliha, thumma qala alhamdulillah, kana qauluhu alhamdulillah afdala min dzalika kullihi al-haditsa." Di dalam kita diberikan nikmat, kita bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu balasan, sesuatu yang amat besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita, andai kata dikasih, diberikan akan seorang lain daripada nikmatku akan dunia dengan isinya, kemudian dia mengucap alhamdulillah. Adalah perkataannya alhamdulillah itu lebih afdal daripada yang demikian itu semuanya. Jadi ucapan alhamdulillah, kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita diberi nikmat lalu kita mengucap alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah kita itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Akan mendapat balasan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita menjelaskan seperti itu. Jadi ucapan alhamdulillah dengan ikhlas, dengan tulus, dengan kita mendapat nikmat kita ucapin alhamdulillah. Maka Nabi terangkan ucapan alhamdulillah yang diucapkan itu masih lebih afdal daripada dunia dan isi-isinya. Seperti itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi termasuk daripada bagian syukur banyak-banyak mengucap apa? Mengucap alhamdulillah di waktu kita mendapat nikmat. Yang mana nikmat Allah sangat banyak yang kita diberikan. Nabi katakan seperti itu. Lau u'tiya rajulun ummatid dunya bi asliha thumma qala alhamdulillah kana qaulun afdala min dzalika. Andai kata dikasih seorang laki umatku akan dunia dengan isinya, kemudian yang mengucapkan alhamdulillah, adalah ucapan alhamdulillahnya lebih afdal daripada dunia dan isi-isinya. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana dia sangat senang, sangat redha kepada hambanya kalau dikasih nikmat dia mengucap apa? Dia mengucap alhamdulillah. Maka pahala ucapan alhamdulillah kata Nabi kita lebih banyak, lebih afdal daripada dunia dan isi-isinya. Dalam hadits lain Nabi terangkan alhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah seorang hamba dia mendapat nikmat itu akan memenuhkan timbangan amalnya. Jadi di antara sesuatu yang bisa memenuhi, memberatkan timbangan amal adalah ucapan seorang hamba alhamdulillah di waktu mendapat nikmat. Nabi katakan alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhkan atau memberatkan timbangan amal. Dalam hadits lain keutamaan daripada seorang hamba yang sering mengucap memuji pada Allah, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata wa yashrabus syarabata fayahmadu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat redha. La yarda bukan redha doang, kalau la yarda tapi ini pakai ada lam. Artinya sangat redha Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang kau dia makan suatu makanan, dia minum suatu minuman, fayahmaduhu 'alaiha. Begitu dia makan, dia muji Allah, minum muji kepada Allah, maka Allah Ta'ala senang. Allah redha banget kepada hambanya yang seperti itu. Nah, jadi makanya kita disuruh kalau udah makan disuruh baca apa? Alhamdulillah. Sehabis minum disuruh alhamdulillah. Nabi terangkan ucapan seorang hamba alhamdulillah habis makan, alhamdulillah habis minum, itu Allah Ta'ala sangat redha kepada hamba yang bisa seperti itu. Dia ingat bahwa itu semuanya nikmat daripada siapa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keutamaan
ucapan alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah, Nabi katakan seperti itu. Jadi di antara yang bisa Allah Ta'ala memberikan ridha kepada kita, kita sering-sering mengucap alhamdulillah. Terutama kalau kita makan makanan dan kita minum suatu minuman. Sebagaimana kita diajarin kayak gitu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri kalau sudah selesai dengan mengucap alhamdulillah. Apa faedahnya? Kata Nabi kita begitu. Seorang hamba Allah sangat mendapat keridhaan Allah yang kalau dia makan makanan, dia minum minuman, maka yahmadu alaiha, maka memuji ia akan dia atasnya. Maka itu keutamaan daripada ucapan seorang hamba mengucap alhamdulillah di waktu habis makan dan habis apa? Habis minum. Wa minasyukri al-amalu bi ta'atillahi wa ayyasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atihi. Wa ayyad'a ni'amallaha wa ayyad'a ni'amallahi fi mawadiha allati yuhibbuha Allah. Wa dzalika ghayatus syukri wa nihayatuhu. Termasuk daripada syukur itu adalah beramal dengan taat kepada Allah. Termasuk daripada syukur kita berbuat amal dengan taat kepada Allah. Taat artinya kita nurut yang Allah Ta'ala perintah kita kerjain, yang Allah Ta'ala larang kita apain. Namanya ta'atillah. Wa ayyasta'ina bi ni'amillah ala ta'atihi, dan senantiasa bahwa dia minta tolong kepada Allah dengan nikmat Allah atas bisa berbuat taatnya. Wa ayyadha'a ni'amallahi fi mawadiha, dan bahwa dia bisa letakkan, dia bisa taruh nikmat Allah itu pada tempatnya. Allati yuhibbuhallah, yang itu yang Allah Ta'ala cinta akan dia. Sebagaimana sering disampaikan syarful abdi jami'a ma an'amallah. Jadi ulama katakan di antara syukur seorang hamba dia bisa letakkan nikmat Allah pada tempatnya. Yang mana tempatnya itu yaitu yang allati yuhibbuhallah, yang Allah Ta'ala suka akan dia. Dia bisa gunakan, dia bisa pakai, dia bisa taruh tuh nikmat di tempat yang Allah Ta'ala senang. Itu termasuk dari bagian apa? Bagian syukur kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amal bi ta'atillah, kita beramal dengan senantiasa taat kepada Allah. Dan kita minta tolong dengan nikmat Allah atas kita bisa berbuat taat. Dan kita bisa letakkan nikmat Allah pada tempatnya yang Allah Ta'ala suka akan dia. Makna Allah Ta'ala suka akan Tuhan berikan balasan pahala yang berlipat ganda kepada hambanya yang bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika huwa ghayatus syukri wa nihayatuhu, dan bermula yang bikinnya itu yakni bisa beramal dengan sentat Allah, minta tolong dengan nikmat Allah atas bisa berbuat taat, bisa menaruh nikmat Allah pada tempatnya, itu sehabis-habis syukur dan penghabisan syukur. Lalu wa alla yatakabbara bin ni'ami wa la yaftakhira biha ala ibadillah, dan bahwa jangan sombong dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan bermegah-megah dengan dia atas hamba Allah. Jadi di antara orang yang termasuk dikatakan syukur, dia enggak sombong dengan diberikan nikmat, dia enggak apa? Dia enggak sombong, kagak takabur, dan tidak bermegah-megah dengan dia dengan nikmat atas hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dia bersyukur pada Allah, dia pakai, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak menyombongkan diri atas banyak nikmat yang diberikan kepadanya. Karena kadang-kadang orang seperti itu suka lupa. Kalau sudah dikasih berlebihan, kelebihan nikmatnya biasanya akan ngapa? Akan sombong. Maka ulama ingetin Allah yatakabbara, bahwa di antara syukur itu bahwa dia enggak kibir, bahwa dia enggak sombong dengan nikmat Allah, dan tiada bermegah-megah dengan dia kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yabghi wala yatgha, wala yabghi wala yatgha, dan tidak berbuat zalim dan tidak berbuat zalim. Yabghi yatgha maknanya itu sama, hampir sama. Maknanya tidak berbuat zalim dengan nikmat Allah.
dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat itu dia nggak pakai berbuat zalim. Itu pun termasuk di antara tanda syukur seseorang kalau dikasih nikmat yang nggak pakai untuk berbuat zalim nikmat Allah Ta'ala itu. Wala yata'adda ibad, dan dia tidak melampaui batas atas segala hamba-hambanya. Jadi seperti itu diterangkan oleh ulama. Termasuk bagian syukur diulangi penjelasannya al-amal bi taatillah. Senantiasa dia beramal dengan taat pada Allah dan dia senantiasa minta tolong dengan nikmat Allah atas bisa berbuat taatnya. Karena kalau enggak nikmat itu akan bisa membawa dia kepada jalan yang jadi Allah Ta'ala murka. Enggak ada pertolongan Allah. Nah, maka dengan ada nikmat minta tolong supaya nikmatnya itu bisa mengajak dia untuk taat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ni'amillah itu kalimatnya jamak, segala macam nikmat apa aja kita mesti syukurin dengan cara taat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wa ayyad'a ni'amallah fi mawadiha, dan dia bisa letakkan nikmat Allah pada tempatnya, dia taruh di tempatnya, di tempat yang Allah Ta'ala cintai maksudnya. Itu termasuk wa alla yatakabbara. Jadi wa minasyukri alla yatakabbara, takdir ibaratnya seperti itu. Wa minasyukri alla yatakabbara bin ni'ami wa la yabtakhara bi ala ibadillah. Tanda syukur seorang bahwa dengan ada nikmat Allah dia enggak sombong. Dia enggak kibir kepada orang. Dan dia tidak bermegah-megah dengan nikmat itu atas hamba Allah. Dan dia tidak berbuat zalim. Wala yata'adda 'ala ibad, dan tidak melampaui batas atas hambanya. Itu diantara yang namanya syukur seperti itu. Wa man fa'ala syai'an min dzalika faqad kafara ni'mata wa lam yashkurha. Siapa orang yang memperbuat akan sesuatu daripada itu, daripada ada nikmat dia sombong, ada nikmat dia bermegah-megah, berpoya-poya yang tidak-tidak. Ada nikmat dia berbuat zalim, kalau ada nikmat melampaui batas atas hambanya, itu man fa'ala syai'an min dzalika faqad kafara ni'mata wa lam yashkurha. Maka itu orang sudah digolongkan orang yang kufur nikmat. Orang yang memperbuat yang demikian itu. Apa itu yang perlu tadi? Kubir, sombong, bermegah-megah dengan nikmat Allah, melampaui batas dengan nikmat Allah, namanya man fa'ala syai'an min dzalika. Maka faqad kafara ni'mata, maka orang tergolong orang yang mengkufurkan nikmat Allah dan tidak bersyukur akan dia. Jadi kita disuruhnya harus hati-hati. Kalau ada nikmat Allah, sebisa-bisa kita syukurin. Jangan sampai kita kufurkan nikmat siapa? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita ingat. Karena kalau kita syukurin maka tadi banyak balasan pahala Allah Ta'ala berikan kepada kita sampai Allah Ta'ala rado banget sama kita. Itu layardo maknanya rado banget kepada kita. Tapi kalau kita enggak, kita kupurin, maka itu akhirnya akan kembali kepada kita ketidakbaikannya. Wal kufra sababun lisal bin ni'ami. Wal kufra sababun lisal bin ni'ami. Kufur itu satu sebab bagi dicabutnya nikmat waktu diluha, dan bisa menggantikannya dengan nikmah. Jadi ada nikmat, ada nikmah namanya. Nikmat itu yang enak-enak, namanya dipanggil nikmat. Ada nikmah, nikmah itu sesuatu yang gak enak. Sama kita namanya dipanggil nikmah namanya. Orang yang tidak bisa mensyukurkan nikmat, maka nikmat itu akan digantikan jadi apa? Jadi nikmah. Jadi ada nikmat, ada nikmah, pakai kaf tulisannya. Nikmat itu yang enak-enak sama kita, yang kita senang, itu namanya dipanggil nikmat. Ada nikmah. Nikmah itu adalah suatu ujian, cobaan, penyakit yang kita dapatkan. Orang yang tidak bisa mensyukurkan nikmat akan Tuhan gantikan nikmat itu dengan nikmah. Maka kata ulama, wal kufru sababun salbin ni'ami wa tubdiluha bin niqami. Kufur itu menjadi suatu sebab dengan dicabutnya nikmat Allah.
Seperti yang kita sering dengar dan nanti ada penjelasan lain syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ulama jelasin kufur nikmat itu di sini kufurnya maksud kubur nikmat. Itu menjadi sabab bagi dicabutnya nikmat yang ada pada diri kita dan Tuhan gantikan dengan nikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ay bi tarkihim syukra 'alaiha." Yang demikian itu dengan bahwa Allah tiada merubah ia akan nikmat yang Tuhan berikan akan di atas kaum hingga mereka sendiri yang merubah nikmat itu jadi nikmat. Jadi ayat ini maksudnya seperti itu. Bahwa orang itu bisa mendapatkan sesuatu yang tidak enak, itu berarti dia merubah dirinya daripada nikmat menjadi apa? Menjadi nikmah tadi. Allah Ta'ala nggak akan merubah itu kecuali hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga mereka sendiri yang merubah dengan diri mereka. Caranya bitarkihimus syukra. Dengan dia nggak syukur berarti dia robah tuh nikmat jadi nikmah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia enggak syukur kepada Allah taala. Nah, jadi kata Allah itu bukan gua yang robah begitu, itu lu sendiri bahasa kita gitu. Tadinya dapat nikmat enak senang tiba-tiba Tuhan kasih nikmat itu bukan gua kerjaan bukan punya mau gua kata Allah cara kita begitu. Itu emang lu sendiri punya apa? Punya kemauan namanya hatta yughayyiru bi anfusihim. Ini hatta yughayyiru bitarkihimus syukur. Kenapa bisa Tuhan ganti begitu dari nikmah menjadi nikmah? Dengan sebab kita enggak apa? Enggak bersyukur. Diartiin bitarkihimus syukra. Yughayyiru bitarkihimus syukur. Bahwa kita tinggalkan syukur. Kita enggak syukur dengan nikmat, akhirnya nikmat itu Tuhan ganti menjadi apa? Menjadi nikmah. Maka itu hati-hati. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala yang tadinya nikmat jadi nikmat bukan gua bahasa kita begitu. Itu selalu apa? Selalu sendiri. Karena enggak mau ngapain. Kagak mau syukur maksudnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fatarikul lisyukri muta'addin salbi wal halak. Maka orang yang tidak syukur itu muta'addil salbi wal haq mendatangkan bagai dicabutnya dan bagai cilakanya dia dengan sebab dia enggak syukur. Wasyakiru mutal khairi wal mazid dan orang yang bersyukur mendatangkan bagai kebaikan dan akan Allah taala tambahkan. Ya, jadi kata ulama menjelaskan penjelasan firman Allah dzalika bi annallaha mikum yarim an'aman bi an apa? An'amahan qaumin itu seperti itu. Ulama jelaskan orang yang bersyukur, yang meninggal yang enggak mau syukur itu mendatangkan dia bagai dicabutnya nikmat dan jadi cilakanya. Sebab dia enggak mau ngapain? Kagak mau syukur dari nikmat Allah. Dan orang yang syukur mendatangkan kebaikan dan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai firman Allah wa ita'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dari mana dalilnya bahwa syukur itu bisa mendatangkan kebaikan dan tambahan? Dengan jelas firman Allah mengatakan wa ta'at rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur la azidannakum pasti. Itu la azim pasti mananya aku akan tambahkan kalau lo mau ngapain? Kalau mau bersyukur. Tapi lanjutan itu seperti wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat awas, hati-hati. Adabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bersyukur akan Tuhan tambahin nikmat itu. Tapi kalau kita enggak syukurin nikmat itu Allah taala ancam inna adzabi lasyadid. Bahwa adabku itu sangat pedih. Kalau enggak mau ngapain? Kalau enggak mau ngapain? Kagak mau syukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain tadi berubah jadi nikmat dengan syukur dengan nikmat yang kita enggak syukurin,
juga Allah Ta'ala ancam seperti itu. Maka ulama terangkan syukur itu adalah mendatangkan bagi orang yang tidak bersyukur, at-tarik maknanya orang yang bersyukur. Meninggalkan syukur itu berarti enggak syukur namanya dia. Itu ulama terangkan mengutang lis salbi wal halak. Bagai dicabutnya nikmat dan bagai cilakanya dengan sebab dia enggak syukur sama nikmat siapa? Sama nikmat Allah. Dan orang yang syukur itu mendatangkan bagi kebaikan dan mendapat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minasyukri ta'zimun ni'mati wa in kanat saghiratan nadaran ila 'azamatil mun'imi biha tabaraka wa ta'ala. Masuk daripada bagian syukur ta'zimun ni'mati, membesarkan nikmat Allah. Wa in kanat saghiratan, sekalipun nikmat itu nikmat yang kecil, jangan dianggap kecil. Kita lihat yang memberi nikmat ialah Allah yang maha apa? Yang maha besar. Apalagi nikmat yang besar. Kata ulama, termasuk bagian syukur ta'zimun ni'mati. Kita membesarkan nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, anggap itu nikmat sangat apa? Sangat besar. Termasuk syukur kita menganggap sangat besar nikmat itu dari Allah. Sekalipun nikmat itu kecil. Bukan dilihat dari nikmat, tapi dilihat kepada yang memberinya, yakni siapa? Yakni Allah, apalagi nikmat yang besar, maksudnya begitu. Jadi ulama tangin minasyukri ta'zimun ni'mati wa in kanat saghiratan. Masuk daripada bang syukur itu membesarkan nikmat. Artinya walaupun nikmat itu enggak seberapa, maka kita harus berasa itu nikmat amat apa? Amat apa? Amat besar, walaupun pada rasa kita, pada lihat kita enggak seberapa. Bukan masalah nikmat yang kita lihat, tapi kita lihat yang ngapainnya. Yang memberikan nikmat ialah siapa? Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, apalagi nikmat yang besar. Seperti itu maksudnya. Wah, sekalipun nikmat yang kecil tetap kita anggap nikmat itu apa? Besar. Wa in kanat saghan, sekalipun itu nikmat kecil, karena dilihat, kita melihat kepada azamatil mun'imi, kepada besarnya yang memberi nikmat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Tsumma innallaha ala abdihi ni'aman katsiratan la tu'addu wa la tuhsa wal abdu ajizun an ihsaiha fadlan an qiyam bi syukriha. Kemudian setelah dijelaskan begitu banyaknya nikmat Allah dan begitu besarnya balasan Allah kepada hamba yang bisa syukur, tadi diantaranya itu, tapi kata Nabi layar do anil abdi. Layar do, bahasa kitanya Allah Ta'ala redo banget. Kalau yardo doang cuman redo, tapi ini pakai apa? Pakai lam, layar do, bahasa kitanya Allah Ta'ala ngapa banget? Redo banget. Kalau Nabi kata innallaha yardo, itu cuman redo doang artinya. Tapi pakai lam, bahasa kitanya Allah Ta'ala ngapa banget? Redo banget kepada hambanya yang kalau dia makan makanan, dia mengucap alhamdulillah. Dia habis minum mengucap apa? Alhamdulillah. Maka Nabi terangkan itu Allah Ta'ala banget apanya? Redonya. Itu hadisnya pakai lam, layar do. Bukan sekedar redo, tapi bahasa kitanya Allah Ta'ala redo banget kepada hambanya yang kalau makan makanan, minum minuman mengucap apa? Mengucap itu di antara balasan hambanya Allah yang bersyukur seperti itu. Jadi di antara keredoan Allah yang Allah teman kepada kita, kalau kita habis makan kita mengucap apa? Itu salah jalan daripada mendapat redha siapa? Allah. Tuh banyak lagi jalan-jalan yang bisa mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ulama terangkan innallaha ta'ala ala abdi ni'aman katsiratan la tu'addu wa la tuhsa. Kita diingetin oleh ulama bahwa Allah Ta'ala atas hambanya itu ada ni'aman katsiratan. Itu juga mafhumnya dalam itu, ni'aman katsiratan. Ni'aman aja udah maksudnya banyak apa? Banyak nikmat, kalimatnya jamak. Tapi bukan sekali ni'aman, ada disebut lagi tamin katsiratan. Sebenarnya dikata ni'aman aja udah juga banyak apa?
banyak nikmat, tapi dikuatkan dengan kata katsiratan. Kata ulama bahwa Allah Ta'ala di atas hambanya ada ni'aman katsiratan, ada nikmat yang sangat banyak yang la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Saking apanya? Saking banyaknya. Wal abdu ajizun an ihsaiha, seorang hamba pasti nggak bisa daripada menghitung-hitung nikmat siapa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fadlan anil qiyam bi syukri, apalagi mensyukurkan daripadanya. Jadi fadlan maknanya apalagi mensyukurkan, ngitung nikmatnya aja enggak apa? Enggak bisa, enggak mampu nikmat Allah kita menghitung nikmat Allah, apalagi ngapainnya? Mensyukurkannya. Jadi kita enggak akan bisa, enggak akan sanggup ngitung nikmat siapa? Nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak sama kita. Bagaimana mensyukur, apalagi nyukurinya, udah pasti nggak akan ngapa, nggak akan mampu kalau kita mensyukur nikmat Allah dengan seimbang nikmat Allah yang diberikan kepada nggak bakal ngapa. Itu namanya fadlan biha, anil bi syukri, apalagi daripada mendirikan dengan syukurnya. Kita ngitung nikmatnya aja nggak apa, kagak apa. Nggak mampu apalagi bersyukurnya. Jadi kalau kita mau mensyukur nikmat Allah dengan sebagaimana mestinya, nikmat nggak bakal kita, nggak bakal mampu karena ngitung nikmatnya aja sangat banyak. Kalau kita renungkan nggak akan habis-habis, itu nggak akan kehitung nikmat siapa. Nikmat Allah dengan firman Allah dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu mau ngitung itu nikmat Allah, la tuhsuha, enggak akan bisa kamu ngitung nikmat siapa? Nikmat Allah. Lah kita disyukuri nikmat Allah bagaimana? Ya sebisa-bisa kita. Kalau kita mensyukuri sebagaimana dibandingkan dengan nikmat Allah, enggak bakal ngapa? Enggak bakal bisa kita. Orang nikmatnya ada berapa aja kita nggak bisa apain? Kita nggak bisa hitung bagaimana mensyukurinya. Makanya kata ulama, kalau kamu ngitung nikmat Allah nggak akan bisa, apalagi mengapainya, mensyukurinya. Jadi bagaimana caranya? Ya kita syukur sebisa-bisa kita. Sebagaimana kemampuan kita, kita usahakan agar kita menjadi hamba yang bersyukur pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan sampai kita berani mengkufurkan apa? Mengkufurkan nikmat. Itu dia kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu hitung nikmat Allah la tuhsuha, tetapi sifat Allah laghafurur rahim, walaupun enggak bisa ngitung kita, enggak bisa mensyukur sebagai manusia, Allah taala laghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih sayang kepada kita. Artinya walaupun kita enggak bisa mensyukur nikmat sebagaimana mestinya, yang penting kita berusaha sebisa-bisa kita. Segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita wajib syukurin semampu-mampu kita. Jangan sampai kita kufurkan nikmat siapa? Nikmat Allah. Kita renungkan bahwa nikmat Allah sangat apa? Sangat banyak. Yang namanya syukur nikmat, kita gunakan nikmat itu kepada jalannya Tuhan apa? Yang Tuhan redha. Ya di antaranya Tuhan kasih sehat. Kita gunakan kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kebaikan-kebaikan, untuk berusaha yang jadi baik buat kita. Itu termasuk mensyukuri apa? Mensyukuri apa? Mensyukur nikmat. Jadi sebisa-bisa kita berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mensyukur sebagaimana mestinya yang diimbangkan dengan Tuhan, kita enggak akan bisa, enggak akan sebanding. Nikmat siapa? Nikmat Allah dengan perbuatan kebaikan kita kepada Allah dan kebaikan-kebaikan kita kepada lainnya. Jadi seperti itu diterangkan oleh ulama berdasar hadis dan Al-Quran, bahwa kita ini banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukurin. Jangan sampai kita ada nikmat kita enggak syukurin, apalagi sampai kita kufurkan nikmat siapa? Nikmat Allah. Kita tahu tadi kata Allah, la in syakatum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita ingat seperti itu. Kalau kita enggak syukur nikmat Allah, bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih,
Sebisa-bisa kita berusaha senantiasa kita mohon kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mensyukur nikmat Allah menurut kemampuan yang ada pada diri kita. Wa yambagil insan sampai insyaallah kita akan lanjutkan pada giliran akan datang, mudah-mudahan ini menjadi suatu ingatan nasihat buat kita sehingga kita akan makin baik lagi di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuan yang ada pada diri kita dan kita dijauhkan daripada kufur apa? Kufur nikmat. Seperti biasa kita akhiri dengan zikir kita pahalanya buat orang tua yang dapat rahmatillah. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga baca Fatihah niatin pahalanya buat siapa tadi itu? Haji Nur keluarganya ya. Pertama kita niatin Haji Muhammad Arif bin Saumin, Haji Muali bin Haji Murah, Haji Nyai binti Madin, Haji Baun bin Haji Kuru, Haji Rahani binti Ceplok, Engkong Madin bin Rian, Haji Ni'mah binti Sari, Haji Murah bin Talib, Haji Dubal binti Kemis, Maryam binti Haji Muali, Mastura binti Haji Muali, Sahiri bin Halil, Abdul Rashid bin Sahir wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya seperti biasa sebagaimana kemarin sudah disampaikan bahwa kita akan menghadapi bulan awal dan kita membutuhkan dana. Ini enggak ada penitiannya ya. Penitiannya rame-rame aja. Ya. Enggak pakai ada penitian apa aja. Rame-rame aja kita penitian semuanya. Cuman barangkali seperti biasa supaya kita punya batasan begitu ya. Itu kita sepakati dulu. Dengan ikhlas tentunya. Berapa yang kita mesti tarik setiap orangnya. Ini masih jauh waktunya. Masih hampir 2 bulan kurang.
Kira-kira yang munasabah sekarang berapa duit? Tuh ada Yasin 1 juta tuh. Catat tuh dia 1 juta tuh Yasin tuh. Bagaimana kalau 50.000? 50.000 setiap malam Senin maksudnya. Kita masih kurang lebih ada 10 mingguan lebih ya. Apa? Bila. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih apa 100.000 setiap malam Senin apa 50.000. Kalau kita 50.000 berarti kalau 10 Senin jadi 500. Kalau 100.000 berarti 1 juta tuh. Ya. Yang tadi Yasin kata 1 juta. Jadi seperti itu. Gimana? Akur? Enggak kompak itu akurnya. Ya, akur. Akur tuh. Jadi mulain besok pas sekarang kita mulain. Mulai malam ini yang kita kumpulin yang ada yang udah bawa silakan ya. Yang belum nanti nyusul. Andai kata terakhir enggak apa-apa, yang penting 2 juta nanti terakhir enggak apa-apa. Terakhir baru ngapain? Baru ngasih. Cuman supaya kita ringan maka kita cicil ya. Ya. Akur kan begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua dikabul oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan rezeki kita terutama Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim ya hayy ya qayyum. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al 'amalana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.